नमस्कार एवं आमर आजिर आलोचना को स्वागत। गत किछि दिन धरी आमे शिशु विकासर मूलदुआ विषय कथा हेउछु। प्रथमे आमे वृद्धि एवं विकास बा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बुझिले। तापरे शिशु विकासर नीति बा प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट उपरे आलोचना कले। किंतु ए सबु भितरे गोटे बड़ प्रश्न सबु बेले रही जाए। जणे शिशु जहा हुए से कौन जन्मरू ताहा नहीं आसी थाए ना तार परिपार्श्व ताकू सेपरी गढ़ी थाए। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କିଏ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଦକ୍ଷତା ଏସବୁ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରହସ୍ୟର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ହେରିଡିଟି ଏବଂ ପରିବେଶ ବା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ସିଟିଇଟି, ଓଟିଇଟି ପରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ठीक अछि, चलंतु आरंभ करिबा। तेबे प्रथमे हेरिडिटी बा वंशानुक्रम कथा कहिबा। जेतेबेले आमे कहूचु जे किछि जिनिस आमकु वंशानुक्रमरु मिलिछि, एहार प्रकृत अर्थ कोन? एइटा कोन एक प्रकारर बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट? बहुत बढ़िया शब्द व्यवहार कले। बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, वंशानुक्रम बा हेरिडिटी, ठीक सेया। एहा हेउची सेही सबु इनबॉर्न ट्रेट्स माने जन्मगत गुण जहा गोटे शिशु तार पितामातांको ठारू जीन्स माध्यमरे पाई थाए जन्म समयरे। एहाको आमे नेचर बा प्रकृति बोली भी कहि थाओ। एहा हमर जैविक उत्तराधिकार। उदाहरण देले कथाटा आहुरी सहज होई जिवो। जेमति कि आम आखिर रंग किंबा केशर प्रकार। एकदम। आम आखिर रंग माने आई कलर, आम केशर प्रकार, चर्मर रंग, एपरिकी आमर ब्लड ग्रुप, ए सबु संपूर्ण भावरे आम वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित। एहा छड़ा आमर पोटेंशियल हाइट केते हबो तार एक सीमारेखा मध्य एही ब्लूप्रिंट रे लेखा थाए। एगुड़िको एमिति जिनिस जाहाकु आमे बाछुनु, एहा आमकु जन्मरु मिलिछि। बुझली। तेबे वंशानुक्रम आमकु ओटे ब्लूप्रिंट देई दिए, किंतु खाली ब्लूप्रिंट रे तो घर तैयारी हो जाए ना। सेथि पई इटा, सीमेंट, पानी ए सब दरकार। सेही भली आम विकास पई आउ कोन दरकार? मते लागुची एठी आमर द्वितीय चरित्र परिवेशर कथा आसुची। आपण कथाटाकू ठीक जगारे धरिछंती। जदि वंशानुक्रम हेउछि नेचर, तेबे परिवेश बा एनवायरनमेंट हेउछि नर्चर माने पोषण। परिवेश हेउछि सेही समस्त एक्सटर्नल फैक्टर्स बा बाहिक कारक जहां आम विकास को प्रभावित करे। एथिरे आम परिवार, माँ पेटरे थिबा बेलर परिवेश, आमे खाउथिबा खाद्य, आम स्कूल, सांगसाथी, समाज सबु किछि सामिल। सरल भाषारे कहिले आम जीन व्यतीत बाकी सबु किछि हेउछि परिवेश। तेबे परीक्षा पई ए दुईटा भितरे स्पष्ट पार्थक्य केमती मने रखियबो? कारण एटा टिके कन्फ्यूजिंग लागुछि। हाँ, एहाकु तीनोटी मुख्य पॉइंटरे सहजरे मने रखा जाई पारे। प्रथमतः वंशानुक्रम हेउछि जन्मगत, इनबोर्न। एहा आमकु जन्मरु मिले। किंतु परिवेश हेउछि अर्जित, एक्वायर्ड, जाहाकु आमे जन्म परे अनुभवरु शिकु। अच्छा, माने गोटी हेला आम भितरर कोड आ अन्यटी हेला सेही कोड जो दुनिया रे चालुछि। एकदम। द्वितीय पार्थक्य हेला वंशानुक्रम जीनगत अटे, किंतु परिवेश संपूर्ण बाहिक। एवं तृतीय, जहा सबुटु गुरुत्वपूर्ण, वंशानुक्रम आमको एक स्थिर संभावना देइथाए। एहाकु बदलाइबा प्राय असंभव। किंतु परिवेश परिवर्तनशील। आमे जणे पिलार आखिर रंग बदलाई परिबानी, किंतु ताकु एक भल स्कूल, भल खाद्य आउ भल पाइबा देई तार विकासर पथकु बदलाई पारिबा। एहा आमकु सेही मूल प्रश्न पाखकु पुणी फेराई आळुछि। किए अधिक शक्तिशाली, नेचर न नर्चर? एहाकु नहीं जो वितर्क ता तो वर्ष वर्ष धरी चली आसीछि। हाँ, एहाकु ही नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कुहा जाए। गोटिए समय थिला जेतेबेले फ्रांसिस गैल्टनको भଳି चिंतानायक कहुथिले जे सबु किछि वंशानुक्रमर खेळ। सेमाने थिले न्याचुरालिस्ट्स। तांको मतरे राजार पुओ ही राजा हेबार गुण नै जन्म हुए। आउ अन्य पक्षरे जो माने परिवेश को गुरुत्व देउथिले। अन्य पटे जॉन वाटसन को भଳି व्यवहारवादी मनोविज्ञानी माने थिले। सेमाने दृढ़ भावरे कहुथिले जे परिवेश ही सबु किछि। तांकर गोटे प्रसिद्ध कथा थिला,
ମୋତେ ଏକ ଡଜନ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଦିଅ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର, ଓକିଲ, ଏପରିକି ଚୋର ବନାଇଦେବି। ଏହା ପଛରେ ଜନ୍ ଲକ୍‌ଙ୍କ ଟାବ୍ୟୁଲା ରେସା ବା ଖାଲି ସ୍ଲେଟ୍‌ର ଧାରଣା ଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି? କିଏ ଜିତିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହି VS ବା ବନାମ ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। କେହି ଜିତି ନାହାନ୍ତି କି ହାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନର୍ଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୋଷଣ। ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଯେ ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଦୁଇଟି କିପରି ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି? ଯଦି ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ CTET ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ବିକାଶ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ହେରିଡିଟି ଇଣ୍ଟୁ ପରିବେଶ ବା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ଏଠି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେରିଡିଟି ପ୍ଲସ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ହେରିଡିଟି ଇଣ୍ଟୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଏଇଠି ହିଁ ପୁରା ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଦୁଇଟାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବିକାଶ ବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନ୍ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାଟିଏ ଯଦି ତାକୁ ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପରିବେଶର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ତେବେ ତାର ବିକାଶ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଥହୀନ। ବାଃ, ଏହା ତ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେବେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ, ଆଉ ପରିବେଶ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିବା। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେରିଡିଟିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ। ଏହା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଏକ ରେଞ୍ଜ ବା ପରିସର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର IQ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିନ୍ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସର ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଭଲ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ଆମେ ସେହି ପରିସରର ଉପର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ବା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ? ଏଇଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଗୋଟିଏ ଘରେ ବଢ଼ିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ହୁଏ। ତେବେ ବଂଶାନୁକ୍ରମର ଭୂମିକା କେତେ? ପରିବେଶ କ'ଣ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କିଛି ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ, ତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଚଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ, ବିଶେଷ କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଳନ ଶୈଳୀ, ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦିଏ। ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପିଲାକୁ ଯଦି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମିଳେ, ସେ ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଏକ କଠୋର ପରିବେଶ ମିଳେ, ସେ ହୁଏତ ଭୟାଳୁ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏମିତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠି ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ହିରୋ ଭଳି କାମ କରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ ପରିବେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର, ସ୍କୁଲ ଓ ସମାଜରୁ ଶିଖିଥାଉ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଶିଶୁର ଜିନ୍‌ରେ ଭାଷା ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ହେରିଡିଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ନଥାଏ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ଯଦି ଜାପାନରେ ରଖାଯାଏ, ସେ ପାଣି ଭଳି ଜାପାନୀ କହିବା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ। ତାର ପରିବେଶ, ତାର ନର୍ଚର, ତାର ଜନ୍ମଗତ କ୍ଷମତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଲା। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଓ ସାମ୍ବେଗିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଏବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଜାଣି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିନ୍ନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର ଗତି, ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିନ୍ନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ, କିନ୍ତୁ 40ରୁ 50 ଜଣିଆ କ୍ଲାସରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା। କିଛି ପିଲା ଶୁଣିକି ଶିଖନ୍ତି, କିଛି ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି ନିଜେ କରିକି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ସେଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପରିବେଶ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ଘରର ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଏକ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ବା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ, ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଇ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ନିଜ ସମ୍ଭାବନାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେବଲ କରିବା, ମାନେ ଅଭଏଡ୍ ଲେବଲିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କୌଣସି ପିଲାକୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ବଳ, ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ପରିବେଶ ହିଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଲେବଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ସେହି ପିଲା ପାଇଁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ତାର ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦିଏ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆମକୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଆମକୁ ସେହି କାର୍ଡକୁ କିପରି ଖେଳିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାଏ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଞ୍ଜିରେ ଗଛ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, ପାଣି, ଆଲୋକ ଭଳି ପରିବେଶ ନ ମିଳିଲେ ସେହି ସମ୍ଭାବନା କେବେ ବି ସାକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏବେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପରିବେଶକୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ କିପରି ଏକ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସର୍ବାଧିକ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MCQର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।